Hello, everybody. My name is Ashwini Roy, and currently I'm working as a deputy manager at State Bank of India. VNSS had been school for me right from 6th grade to 12th grade, and as far as I can remember, I was really a shy kid. I did not definitely want to go on stage or participate in any other sort of extracurricular activities. School meant sitting behind my desk, reading my books, by harding the syllabus, attending the exams, and getting through. But being a part of the VNSS family definitely changed that attitude of mine and later on helped me become head girl of school. And if you ask me how was that possible, I would definitely give all that credit to my teachers at VNSS who gave equal importance to developing our soft skills along with our hard skills. After all, the journey of us as individuals begins at school. So, I would like to take this opportunity on this Teachers' Day to express my gratitude to all my teachers at VNSS for helping shape the lives of many, including me, and helping us become better individuals. I also hope that VNSS continues its journey, touching and shaping the lives of many more students to come in future. Thank you. Hello everyone. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Today we celebrate Teachers' Day. On this beautiful occasion, let us take the opportunity to thank all our teachers who have given impeccable contribution in shaping us. I am very proud to say that I am a student of VNSS SNRS Central School since LKG to 12th standard. Now my son also had joined in my school this year as an LKG student. Proudly saying I am a product of VNSS SNRS Central School. There is a saying that teachers are greater than parents because parents give birth to a child and teachers mold that child's personality and provide them a better future. I would like to extend my gratitude to every teacher for selfless service and dynamic support. Happy Teachers' Day. Dear teachers, a very happy Teachers' Day to all of you. I would like to take this opportunity to thank you all my teachers who taught me who I am, what I am, where I am. Being a chartered accountant, I came to this profession just because I love mathematics and I had a teacher who really taught me to love mathematics. And I am taking this opportunity or occasion especially to thank the teacher. Also the one who understand the real potential in me and support me in my studies in the initial days especially. So I am thanking you, Susan ma'am, for being as a teacher. I personally had a lot of support from you. So I am taking this opportunity to thank you each and every teacher who come across in my life and wish you a very happy Teachers' Day to all of you. Thank you. എൻ്റെ പേര് ശ്രീജു. ഞാൻ 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് VNSS SNRS സെൻട്രൽ സ്കൂളിലാണ്. തെറ്റേതെന്നും ശരിയെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ നയിച്ചത് SNRS സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരാണ്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നെപ്പോലെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മാർഗ്ഗദർശിനിയാവട്ടെ. അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ. To all the heroes and mentors of my school days, wishing all my dear teachers a very happy Teachers' Day. നമസ്കാരം. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിനും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 8 വർഷത്തോളമായി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മകളിലെ സ്വപ്നങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സ്കൂൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മെമ്മറീസൊക്കെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഗ്സിനോടൊക്കെ എന്തൊരു കാര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷനോ നോളജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ റീസൺ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ മൗൾഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എപ്പോഴും സ്കൂളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും വീട്ടിൽ
പോകുന്നൊരു ഫീലാണ് തോന്നാറുള്ളത് സ്കൂളിലോട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ. കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പാസ് ഔട്ടായി പോയിട്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. പിന്നെ എന്താ പറയാൻ, പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നും ഇങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. എൻ്റെ പേര് അർജുൻ. ഞാൻ VNS സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും MBBS കഴിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളും നിമിഷങ്ങളും സമ്മാനിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണ് എൻ്റെ സ്കൂൾ. ആ കാലഘട്ടം അത്രമേൽ മനോഹരമാക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ അധ്യാപകർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാതുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് എൻ്റെ അധ്യാപകർ. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ We are all going through a crisis period. Doctors, nurses, governmental staff, policemen, public, everyone is fighting against the pandemic. In midst of all of these crises, one section of people that we should not forget is our teachers who molded us, who showed us the path. And in this auspicious day, I remember all of my teachers at VNS Central School, where I studied from LKG to class 12. I extend my sincere gratitude to all of them. Happy teachers. Good morning to all. We were once the students of VNSS SNRS Central School, and we had a wonderful school days there. On the special occasion of Teachers' Day, we'd like to say that The way you teach, the knowledge you share, the care you take, and the love you showered makes you the best in the world. as you inspire others, you added meaning to our life too. Any amount of thanks wouldn't be enough, so we are just passing our wishes. Great Teachers' Day to our beloved teachers. Happy Teachers' Day. ഹലോ, ഞാൻ മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ. ഞാൻ നായികൻ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ വൺ ഓഫ് ദ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഉടൻ പണം 3.0 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഴവിൽ മനോരമയിൽ. നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും എന്നെ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആളുകളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ കേട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലേ മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് September 5 ആണ്, ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആണ്. സോ I thought of doing this video and I think this is the best time to talk about my teachers. ഞാൻ പഠിച്ചത് ചേർത്തലയിലുള്ള VNSS SNRS Central School എന്ന സ്കൂളിലാണ്. ഞാൻ LKG മുതൽ എൻ്റെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഞാൻ പഠിച്ചത്. ശേഷം SNRS എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ +1 +2 അവരുടെ തന്നെ സ്കൂളാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ പറയും നമ്മളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ മോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത് എല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലാണ്, നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടൈമിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് അല്ലേ. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയുടെ അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യണം തോന്നിയത്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആങ്കറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഡെഫിനറ്റായിട്ടും അതിൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടാണ്. ഐ ആം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര അക്കാഡമിക്കലി ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നുമല്ല. ഐ വാസ് നോട്ട് ദ സ്റ്റുഡിയസ്, ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും, ഇപ്പം ഞാനല്ല ഏതൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താ പറയുക, നിനക്ക് നീ കുറച്ചേ പഠിക്കത്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും പോകണ്ട, പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നൊന്നും ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പഠിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം, കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേറൊരു കാര്യം. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തിൽ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും നമുക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കാം. അല്ലാതെ പഠിത്തത്തിൽ മോശമായതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളോടത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഡാൻസ് കളിച്ചാണെങ്കിലും ഇപ്പം യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് പോയിട്ട് പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു 90% റോൾ അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം എന്നെ പോലുള്ള ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ബങ്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടൈം എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം
ജൂണിൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്സ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്സ് ഡേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ക്ലാസ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്സ് ഡേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രാക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഭംഗിക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് എപ്പോൾ ഭംഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സെക്കൻഡ്, അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ആർട്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനുള്ള നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ, ആർട്സ് ഡേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ മിക്ക ഐറ്റങ്ങളിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗംഭീര സംഭവം വരും, ആനുവൽ ഡേ, സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്കൂൾ ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഇയർ കഴിയാൻ പോകുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ ആയിരിക്കും, എക്സാംസിനൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ ആയിരിക്കും. എക്സാമിന് നമ്മൾ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചറവറ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി തലേ ദിവസത്തെ ഒരു ഉത്രാടപ്പാച്ചിലിന് ഓട്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു എക്സാം പാച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാച്ചിലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, എല്ലാവരും അല്ല, ഞാനൊക്കെ പോയിട്ട് എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് ആക്ടിവിറ്റി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വീക്കെൻഡ്സും ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ ക്ലാസ് വൈസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം. അതായത് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ്. ഡാൻസ് ആവാം, പാട്ടാവാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പാവമായിട്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസിനോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിനോ ഒക്കെ ചേരും, എല്ലാവരും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര പാവത്താനായിട്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഓടി നടത്തി പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. പഠിത്തം മാത്രമല്ലാതെ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കിട്ടും. ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ പ്രൗഡ്ലി സേ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് എ ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്. അത് എനിക്ക് VNSS എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തല്ലുകൊള്ളിയായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ലാസ്സിലെ മറ്റേ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നല്ല കുട്ടി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അത്യാവശ്യം തല്ലുകൊള്ളിത്തരമൊക്കെ സ്കൂളിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അപ്പോഴും ഞാൻ അവരോടൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ ആരുമായിട്ടും വഴക്കില്ലായിരുന്നു. ഈവൻ ഇഫ് ഞാനൊരു തല്ലുകൊള്ളി ആണെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല കൂട്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല. ഇപ്പോൾ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ, നമ്പറുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഐ ഷുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹർ, ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല വേറൊരു സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല. ഷീ ഈസ് റിയലി 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 സപ്പോർട്ടീവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാമാണ് നമ്മളോട് പറയുക, ആ കുട്ടി ഇന്ന ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ പോയി ഫസ്റ്റ് വാങ്ങണം. ഭയങ്കര എൻകറേജിങ് ആണ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ആ ഐറ്റത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ വാസ് ഷീ വാസ് ഫണ്ടാബുലസ് ആൻഡ് ഷീസ് എ ജെം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, പക്ഷേ ഷീ ഈസ് ഫണ്ടാബുലസ്. മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്, ഞാൻ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണെന്നാണ്, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു 5 days ആക്ടിങ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ ഡ്രാമ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ട് 5 days ഒരു ആക്ടിങ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കില്ല, പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് റിയലി യൂസ്ഫുൾ. കാരണം ഡാൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, പാട്ടിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ആക്ടിങ്ങിൽ വരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് റിയലി കമൻറ്റബിൾ. കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആക്ടിങ്ങിൽ വരെ നമുക്ക് നമ്മളെ എക്വിപ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിന്, പിന്നെ ഇത് കോകരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമല്ല, അക്കാഡമിക്കലി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ, ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ IAS താല്പര്യമുള്ള, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും, IAS താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ് കൊടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ IAS താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത്, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട്, അവരുടെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും, ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ കിൻഡർഗാർട്ടൻ മുതൽ എന്നെ ഈ പ്രായം വരെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് മിക്കവരായിട്ട് ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും പഠിപ്പിക്കാത്ത ടീച്ചേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ഞാൻ നല്ല കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട്.
എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആക്ടിങ് വൈസ് പിന്നെ പോയ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്, പോയിറ്റസ് ആയവരുണ്ട്. ഐ ഷുഡ് സേ നിങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു പിൻബലമായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെന്നല്ല എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ബിഹാഫിൽ ഐ ഷുഡ് സേ ദിസ്. വെരി 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 ഗ്രേറ്റ് ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ടു ഓൾ മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എവറി അതർ ടീച്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ദെയർ. താങ്ക് യു. My name is Akhil. I'm a former student of VNSS Essendra's Central School. I did my entire schooling from LKG right up to class 12 from there, and because of which I have very fond memories with them. I take this opportunity to thank all my teachers who have helped me through my school, and also I wish them a very happy Teachers' Day. Hi everyone, I'm Parvati Salil, a very proud alumna of VNSS Essendra's Central School. Currently, I'm about to do my second master's at the School of Oriental and African Studies, University of London. Having spent 14 years of my life at VNSS from LKG through 12th standard, I have quite a lot to say about my teachers and the school. But as we celebrate this Teachers' Day, let me share a few memories about few teachers who continue to inspire and influence my life in so many ways. But before that, let me begin by talking about Lali Miss and Yashoda Miss, who taught me in LKG and UKG. Thank you so much for reminding me year after year that nothing has changed. Thank you so much for that warmth, that love. Let me thank Jayalalitha Miss and Ambika Miss also, who taught me in LKG, UKG and first standard. I would also like to thank Surya Miss, Lauji Miss, Sasmita Miss, Rajeshwari Miss and Jill Ma'am. But there is that one teacher that I really have to talk a little bit more, and that is Rajeshwari Miss. And it was Rajeshwari Miss who identified my passion for literature. And it was when I got the first prize for an essay writing competition back in school that Rajeshwari Miss called me and she said, Parvati, you have a flair for writing and you should read and write. It was she who motivated me to participate in extempore and recitation and all the other events, and gradually even English drama. And Binu Miss, you had a major role to play in molding me, in preparing me for PowerPoint presentation competitions. And looking back, the most exciting part of school life was Kalolsav. And Veena Miss, I remember how much you used to help us with the practice sessions. And Jill Ma'am, thank you so much for being a wonderful friend back in school and for continuing to be a wonderful, wonderful friend and a mentor. Thank you so much for that. Susan Ma'am, you've also been a wonderful friend and a mentor. And thank you so much for all the support that you continue to give me. And before I end this short clip, let me quote two of my teachers. One is Chidambar Raj sir, who taught me life is a game played well. And the other person is a professor of physics, Sugumaran sir. But I was so bad at physics, but there's something that he said once in class that I live by and I try to live by as an aspiring professor of English, as a professor. And that is, a good teacher teaches, a scholar inspires. Once again, thank you so much to all my teachers. Thank you, everyone. My teachers have always been the greatest influences in my life. Everything that I've achieved so far and all that I want to become in my future, I owe it all to my teachers. And now that I aspire to be a teacher, I can see the hard work that they have done, their patience and the time that they have invested in molding us and shaping us. And now I want to thank all my wonderful teachers and wish you all a very happy Teachers' Day. Hello, I'm Dr. Megha. ഞാൻ VNSS Essendra's Central School LKG തൊട്ട് 10th വരെ പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോരം സന്തോഷം, എന്തോരം പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് കിട്ടിയതിലും വെച്ചിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് മെമ്മറീസ്, അത് ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്നാണ്. കാരണം എനിക്ക് LKG തൊട്ടുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ലാലി മിസ് തൊട്ട് 10th വരെയുള്ള എൻ്റെ സസ്മിത മിസ് വരെയുള്ള എല്ലാവരെയും എനിക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഓർക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് അവരൊക്കെ എന്നോട് അത്ര
ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നൊരു ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രീതംസ് പറയായിരുന്നു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഉണ്ട്, അപ്പം വാട്ട് ഈസ് യുവർ അംബീഷനെ പറ്റിയാണ് ഇതുപോലെ സ്പീച്ച് പറയണ്ടേന്ന് പറയായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ എന്ന്. എൻ്റെ ആ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കാര്യം ഇപ്പം അത് ഫുൾഫിൽ ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം അത് എത്ര പറഞ്ഞറിയിച്ചാലും അത് എക്സ്പ്രസ് ആവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേയിൽ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ വിഷ് പറയാനുള്ളതും ഓർക്കാനുള്ളതും എല്ലാം എൻ്റെ VNSSലെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും, അതിപ്പോൾ സൂസൻ മാം ആണെങ്കിലും സസ്മിത മിസ്, സൂര്യ മിസ്, രാജേശ്വരി മിസ്, ശോഭ മിസ്, പ്രീത മിസ്, എനിക്കറിയത്തില്ല, എനിക്ക് എല്ലാവരും ആരാ നമ്മുടെ ഡിയറസ്റ്റ് എന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല. അത്ര എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ലൈഫായിരുന്നു എനിക്ക് സ്കൂൾ ലൈഫ്. അതുകൊണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക് എ ലോട്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോടല്ലാണ്ട് വേറെ ആരോടും അല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് 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 നന്ദി പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് I'm so happy and I'm so proud to be a student in VNSS Central School. And once again, a very, very, very happy Teachers Day to all my dear teachers. Mwah. Hello everyone, I am Lakshmi Soni. Being an individual could be considered as one huge task all of us face in our lives. Unearthing our potential, discovering who we are and what we are good at, understanding ourselves, all these require real struggle. And VNSS made these struggles much easier for many of us. Being a former student of VNSS Central School, I would proudly say that the social being in me is a VNSS product. Right from LKG to +2 for 14 years, I have been molded by many brilliant hands. From standing outside of the class for being late to receiving the best student awards, I have experienced it all. I genuinely don't think that I would have been the same Lakshmi Soni if it was not because of my teachers. Some have been my mother, some my friend, some my sister, some my ally, some my mentor. In one role or the other, they have all been a part of my life, my development. I know that these words are not necessary to show our love to you, but still, happy Teachers Day. Thank you so much for being wonderful, for being who you are, for being there for us. Thank you. ഹായ് എവ്രി വൺ, ഞാൻ സ്വാതി ഷാജി, VNSS എസൻട്രസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ എൻ്റെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ 1 മിനിറ്റ് വീഡിയോയിലൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അവിടുത്തെ എൻ്റെ നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസസും ഓർമ്മകളും, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോടുള്ള സ്നേഹമൊന്നും ഈ 1 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോയിൽ ഒതുങ്ങില്ല. നമുക്കറിയാം, ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാഠഭാഗം മാത്രമല്ല ജീവിതപാഠവും പകർന്നു നൽകാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. VNSSലെ ഓരോ ടീച്ചറും ഒരു ടീച്ചർ എന്നതിലുപരി ഞങ്ങളോട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു VNSSന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ കാണും നമ്മുടെ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ഒരു ടീച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ടീച്ചർ. ഇന്ന് അവരുടെ ദിവസമാണ്. അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തി അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു തന്ന, എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ഓൾ മൈ ഡിയർ ടീച്ചേഴ്സ്. Love you so much. Thank you.